Hi dears, good evening. I hope you are all fine. Last class we discussed about parallelogram and area of the parallelogram. So today we are going to see the remaining sums in the exercise of 2.1. So first sum we complete in the last week. So today we are moving to the second sum. Find the missing values. Find the missing values. So first one is base. So base is given. So height is not given. Height is not given. Area is given. Area is given. So which one we are going to find, ma? Yes, very good, height. So in the place la, so first sum la base and height kuduthirupanga. We have to find the area. So same like the first sum. So you take that sum as homework. So see the second sum, base வந்து 8 meter, height not given, area 56 square centimeter. So in this place we are going to see about the area. So solution போடுவோம். So what is given, ma? So given, gn means given, base means b. So b is equal to 8 meter. So not height is given. So area is equal to 56 square meter. Area is equal to 56 square meter. We are going to see the height. What is the value of the height? So in this sum we are find the value of the height. Right, amma height என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். So இந்த sumல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்டா? Height. What is the value of the height ங்கறது தான் sums. So கொடுத்திருக்க sum பாருங்க, base கொடுத்திருக்காங்க, area கொடுத்திருக்காங்க, height is not given. So we are going to find the value of the height. So we know that W KT அப்படினா என்னன்னா, we know that நமக்கு தெரியும்னு அர்த்தம். We know that. So what we know, ma? Area of the parallelogram is equal to A is equal to base into height. Area of the parallelogram is equal to B into height. So what is the value of the area, ma? So area உடைய value கொண்டு வந்து substitute பண்ணணும். So A is equal to 56 square meter. So square meter. So next, what is the value of B, ma? So B is equal to 8 meter. So 8 meter அப்படினு போடுங்க. So into height. So height we don't know. So we have to put like height. So listen பண்ணுங்கடா. ஸோ இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஹைட்டோடைய வேல்யூ மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ பேஸ் கிவன், ஏரியா ஆல்சோ கிவன். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த ஹைட்டு. ஸோ பேஸ் வந்து 8 மீட்டர், ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு 56 ஸ்கொயர் மீட்டர், ஹைட் வந்து வி டோன்ட் நோ. ஸோ வி ஹாவ் டு புட் த கொஸ்டின் மார்க். ஸோ WKT அப்படின்னா என்னென்னா, we know that area is equal to B into height. அதாவது area of the parallelogram is equal to base into height. A is equal to B into height. So இந்த A உடைய வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா, A is equal to 56 square meter. So next B is equal to 8 meter. ரைட்டா, 8 meter அப்படி போட்டிருக்கோம். Next into height உடைய வேல்யூ we don't know. So we have to put like that height. So next, so இந்த into வந்து oppositeல போகிறப்ப என்ன ஆயிருமா? டிவைட். ரைட்டா, ஆப்போசிட்டாக போகிறப்போ, அதாவது இந்த பிளேஸ்லேருந்து இங்கே ஆப்போசிட்டாக போகிறப்போ இன்ட்டு வந்து என்ன ஆயிரும்னா டிவைட். ஸோ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிற வேல்யூ வந்து ஹைட்மா. ஸோ ஹைட் அப்படியே வச்சுக்குவோம். ஸோ இன்ட்டு வந்து இந்த பிளேஸ்க்கு போகிறப்போ என்ன ஆயிரும்னா டிவைட். ஸோ 56 ஸ்கொயர் மீட்டர் டிவைடட் பை 8 மீட்டர். டிவைடட் பை 8 மீட்டர். ஸோ 8 டேபிளில் 56 வரையும் சொல்லணும். ரைட்டா, 56 8ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 8 1s are 8, எஸ் 8 2s are 16, 8 8s are எவ்வளோமா? 8 8s are 64, 8 7s are 56. ரைட்டா, ஸோ ஹவு மெனி டைம்ஸ்மா? 8 7s are 56. ஸோ 56 8ஆல் டிவைட் பண்ணோன்னா 8 7s are 56. ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர்மா? ஸோ 56 8ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்போ we get the value 7. ஸோ இந்த ஸ்கொயர் மீட்டரை மீட்டரால் டிவைட் பண்ணுறப்போ, ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர்னு வரும். ரைட்டா, ஸ்கொயர் மீட்டர்னா மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டர். ஸோ மீட்டர் இன்ட்டு மீட்டரை டிவைட் பண்ணுறப்போ ஒரு மீட்டர் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ வேல்யூ வந்து என்ன கிடைக்கும்னா 7 மீட்டர்.
So height is equal to 7 meter. What is the value of the height, ma? Height is equal to 7 meter. The next sum, fourth sum. So third sum also we have to see like the second sum. Third sum படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியும்னா சுரேஷ் ஒரு ட்ராஃபியை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ட்ராஃபியோடைய ஷேப் வந்து பேரலகிராமாக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ஃபைன் பண்ணணுமா, அது வந்து சேம் லைக் அந்த நம்ம போட்டோவில் செகண்ட் சம் மாடல். ஸோ வி ஆர் மூவிங் டு த ஃபோர்த் சம்மா. ஜானகி ஆஸ் அ பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிளாத்மா இந்த ஷேப் ஆஃப் ஏ பேரலகிராம். ஸோ ஜானகிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் இருக்குது, அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா பேரலகிராம். இட்ஸ் ஹைட் இஸ் 12 மீட்டர். ஸோ அதோடைய ஹைட் வந்து எவ்வளோமா 12 மீட்டர், பேஸ் இஸ் 18 மீட்டர். ரைட்டா, ஹைட் வந்து 12 மீட்டர், பேஸ் வந்து 18 மீட்டர். she cuts the fabric into 4 equal parallograms. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபேப்ரிக் அதாவது அந்த கிளாத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 4 ஈக்குவல் பேரலகிராமாக வந்து கட் பண்ணுறாங்க. by cutting the parallelogram sides through its midpoint. ஸோ அப்படி கட் பண்ணுறப்போ அந்த பேரலகிராமுடைய மிட் பாயிண்ட் வழியாக கட் பண்ணுறாங்க. ரைட்டா, ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் ஈச் நியூ பேரலகிராம். ஸோ ஒவ்வொரு நியூ பேரலகிராமுடைய ஏரியா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த சம்மா? ஜானகி கிட்ட ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் இருக்குது, அது பேரலகிராம் ஷேப்பில் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஹைட் வந்து 12 மீட்டர், பேஸ் வந்து 18 மீட்டர். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஃபேப்ரிக்கை 4 ஈக்குவல் பேரலகிராமாக கட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எப்படி கட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பேரலகிராமுடைய மிட் பாயிண்ட் வழியாக கட் பண்ணுறாங்க. ரைட்டா, அப்படி கட் பண்ணுறப்போ நமக்கு 4 வந்து ஈக்குவல் பேரலகிராம் வந்து கிடைக்கும். ரைட்டா, ஒரு பெரிய பேரலகிராம் அதை மிட் பாயிண்ட் வழியாக கட் பண்ணுறப்போ நமக்கு 4 ஈக்குவல் பேரலகிராம் வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு பேரலகிராமுடைய ஏரியா என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ லிசன்ரா, ஸோ பேஸ் வந்து எவ்வளோவா? பேஸ் இஸ் 18 மீட்டர், ஹைட் இஸ் 12 மீட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் அ பேரலகிராம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜானகி, ஸோ இதோடைய மிட் பாயிண்ட் ரைட்டா, இந்த மிட் பாயிண்ட் வழியாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணுறாங்க. ரைட்டா, ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட் வழியாக கட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹைட் இருக்குது பாருங்கள், இந்த ஹைட்டோடைய மிட் பாயிண்ட் வழியாக கட் பண்ணுறாங்க. ரைட்டா, ஹைட்டோடைய மிட் பாயிண்ட் வழியாக கட் பண்ணுறப்போ ஸோ நமக்கு இங்கே ஒரு பேரலகிராம் கிடைக்கிது. ஹியர் ஆல்சோ வி கெட் 1 பேரலகிராம். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ வி கெட் 1 பேரலகிராம். ஸோ டோட்டலி 4 பேரலகிராம் வந்து கிடைக்கிது. ஓகேவாடா? ஸோ வாட் இஸ் கிவன் இன் த சம்மா? So piece of paper, Janahi has a piece of paper. So it is in the shape of parallelogram. Right? In the parallelogram shape la ஒரு piece of fabric வந்து இருக்கு உங்கள்ட்ட. So அதோடைய base வந்து 18 meter, height வந்து 12 meter. So இதுதான் வந்து என்னது base. So base உடைய length 18 meter. Next height உடைய length பார்த்தோம்னா 12 meter. Right? Next வந்து இந்த மிட் பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள், இந்த மிட் பாயிண்ட் வழியாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கிளாத்தை கட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இமேஜின் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ மிட் பாயிண்ட். ஸோ த்ரூ த மிட் பாயிண்ட் ஷி கட் த ஃபேப்ரிக்மா. ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸ் என்ன ஆயிரும்னா இந்த பிளேஸ் வந்து மிட் பாயிண்ட் வழியாக கட் பண்ணுறப்போ 18 டிவைடட் பை 2 கிடைக்கும். ரைட்டா, 18 டிவைடட் பை 2னா எவ்வளோமா வரும்? 9 மீட்டர். ஸோ இந்த 18 அதாவது மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த சைடோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டுன்னு அர்த்தம். ஸோ சென்டர் பாயிண்ட்டுன்னு வர்றப்போ இதுவும் ஈக்குவலாக போயிடும், இதுவும் ஈக்குவலாக போயிடும். ஸோ 18 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்போ 9 கிடைக்கும். ரைட்டாம்மா? ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹைட்டோடைய மிட் பாயிண்ட் வழியாக போகிறப்போ இந்த 12 வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னா அந்த லென்த்தில் சென்டர்னு அர்த்தம். ரைட்டாம்மா? இந்த லென்த்தில் சென்டர் அப்படின்னா என்னென்னா 12 பாதி வந்து எவ்வளவு? 6 மீட்டர். ரைட்டா, அதாவது அந்த கிவன் வந்து என்னென்னா அந்த ஃபேப்ரிக்கோடைய லென்த்து வந்து எவ்வளவுமா? பேஸ் வந்து 18 மீட்டர், ஹைட் வந்து 12 மீட்டர். இப்போ நம்ம ஆஃப்டர் கட்டிங் த கிளாத், ரைட்டாம்மா? ஆஃப்டர் கட்டிங் த கிளாத்ன்னு போட்டுக்கணும். ஆஃப்டர் கட்டிங் த ஃபேப்ரிக், ஆஃப்டர் கட்டிங் த fabric through midpoints. So first base வந்து 18 meter, next height வந்து 12 meter. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் வழியாக கட் பண்ணுறப்போ இப்போ வந்து என்ன ஆயிரும்னா நியூ பேஸ் ஈக்குவல் டு. ரைட்டாம்மா? இப்போ வந்து நியூ பேஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 18 டிவைடட் பை 2. ரைட்டா, 18 டிவைடட் பை
2. ஸோ 18 2 டிவைட் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்னமா வேல்யூ கிடைக்கும் 9 மீட்டர். ரைட்டாக 18 டிவைடட் பை 2 18 2 டிவைட் பண்ணுறோன்னா ஸோ மிட் பாயிண்ட் வழியாக போகுது. அப்போ இந்த லென்த் வந்து 2 ஈக்குவல் பார்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ரைட்டாம்மா? அப்போ இது ஒரு 9 மீட்டர் கிடைக்கும், இது ஒரு 9 மீட்டர். ஸோ 9 + 9 என்ன ஆயிரும்னா 18 மீட்டர். ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட் வழியாக போகிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 2 டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நியூ ஹைட் என்னமா கிடைக்கும்? நியூ ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஹைட் வந்து எவ்வளவு? ஸோ இப்போ 12 வந்து 2 டிவைட் பண்ணிட்டோம். ஸோ 12 2 டிவைட் பண்ணுறப்ப ஆன்சர் வந்து எவ்வளவு? 6 மீட்டர். 6 மீட்டர். Therefore listen பண்ணிக்கோங்கம்மா, ஏரியா ஆஃப் parallelogram. ரைட்டா? ஏரியா ஆஃப் parallelogram. ஏரியா ஆஃப் த parallelogramக்கு ஃபார்முலா என்னம்மா? பேஸ் இன்ட்டு ஹைட். பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து 4 parallelogram கிடைக்கும். ரைட்டா? அப்போ ஒவ்வொரு parallelogram எப்படியுமே வந்து எல்லா parallelogramமே வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ ஈச் parallelogramனா ஒவ்வொரு parallelogramமுடைய ஏரியா என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆல் த ஸ்மால் parallelograms ஆர் ஈக்குவல் லென்த் சைஸ்மா. ஸோ ஒரு parallelogram கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாமே அந்த 4 parallelogramமும் வந்து என்ன ஆயிரும்னா சேம் ஏரியா தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஏன்னா மிட் பாயிண்ட் வழியாக போகிறப்போ இந்த 4 parallelogramமும் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். ரைட்டா? இப்போ ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் ஈச் parallelogram அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ 1 parallelogram கண்டுபிடிச்சாலே அந்த 4 parallelogramக்கும் அதுதான் வந்து என்னது ஏரியா. ஸோ ஏரியா ஆஃப் parallelogram இஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். இப்போ நியூ பேஸ் எவ்வளவுமா? 9. நியூ ஹைட் எவ்வளவு? 6. ஸோ 9 × 6. 9 6 எவ்வளோமா? 9 6 எஸ், வெரி குட். 6 9s 54. ஸோ இந்த பிளேஸில் மீட்டர்னு இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் மீட்டர். ஸோ ஒவ்வொரு parallelogram-உடைய ஏரியாவும் பார்த்தீங்கன்னா 54 ஸ்கொயர் மீட்டராக இருக்கும். ஸோ அந்த பிக் parallelogram-உடைய ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா 18 × 12 இருக்கும். ரைட்டாம்மா? அவங்க வந்து பிக் parallelogram கேட்கல, ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் ஈச் நியூ parallelogramனு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ இது எல்லாமே இந்த 4 சைட்ஸும் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். சாரி, இந்த 4 parallelogramமும் வந்து ஏரியா வைஸாக பார்க்குறப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்போ ஏரியா ஆஃப் ஈச் parallelogramனு கூட போட்டுக்கலாம் நீங்கள். ரைட்டா? ஏரியா each parallelogram is equal to, right amma, area of each parallelogram is equal to b into height square units. So 9 × 6 54 square meter. See the fifth is amma, a ground is in the shape of parallelogram. So ஒரு ground அது என்ன ஷேப்ல இருக்குன்னா it is in the shape of a parallelogram. The height of the parallelogram is 14 meter. So what is the height of the parallelogram? 14 meters. And the corresponding base is 8 meters. Right amma? So base வந்து 8 meter longer than its height. அதாவது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ ஹைட் ஆஃப் த parallelogram வந்து ஸ்ட்ரைட்லி கிவன்மா. ஸோ 14 மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கரஸ்பாண்டிங் பேசிஸ் 8 மீட்டர் லாங்கர் தென் இட்ஸ் ஹைட். ரைட் அம்மா? ஸோ 8 மட்டும் போட்டிங்கன்னா ராங். 8 மீட்டர் லாங்கர் தென் இட்ஸ் ஹைட். அப்போ இதோடைய ஹைட்டை விட 8 மீட்டர் எப்படி இருக்குன்னா கூடுதலாக இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா பேஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ 8 மீட்டர் லாங்கர் தென் இட்ஸ் ஹைட். ஸோ ஹைட் வந்து 14 மீட்டர், அதை விட 8 மீட்டர் கூடனா 14 + 8 எவ்வளோமா? 22 meters. ஸோ வாட் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் த parallelogram dear? எஸ், பேஸ் ஆஃப் த parallelogram is equal to 22 meter. ஸோ இங்கே பாருங்கடா, ஒரு கிரவுண்டு அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா parallelogram. The height of the parallelogram is 14 meter. So height கொடுத்துட்டாங்க 14 meter and the corresponding base is 8 meter longer than its height. 8 meter longer than its height அப்படின்னா ஸோ ஹைட்டை விட 8 meter longer. ஸோ ஹைட் இங்கே நமக்கு என்ன தெரியும்னா 14 meter. ஸோ 14 + 8ன்னு போடணும். ரைட்டா? பேஸ் ஈக்குவல் டு 14 + 8. 14 + 8னா 8 மீட்டர் லாங்கர் தென் இட்ஸ் ஹைட். அந்த ஹைட்டை விடவும் 8 மீட்டர் கூடுதலாக இருக்கு. ஸோ ஹைட் 14 மீட்டர். அப்போ 14 + 8 is equal to 22 மீட்டர். ஸோ இந்த பிளேஸில் நீங்கள் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னா பேஸ் ஈக்குவல் டு 8 மீட்டர் அப்படின்னு போட்டுருவீங்க. அது ராங்கடா. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்னா 8 மீட்டர் லாங்கர் தென் இட்ஸ் ஹைட். இப்போ ஹைட்டை விட 8 மீட்டர் கூட.
அப்போ ஹைட் 14 மீட்டர். அப்போ அதோட 8 ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேஸ் ஈக்குவல் டு 22 மீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் த கிரவுண்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் 15 per square meter, ரைட்டா? ஸோ இந்த பிளேஸில் காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த கிரவுண்டை வந்து லெவல் பண்ணுறதுக்கு, ரைட்டா? கிரவுண்டில் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த கிராஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா வளர்ந்துருக்கும், அதெல்லாம் சேமாக இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வரணும், ரைட்டா? அப்போ அதுக்கு ஆகிற செலவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு 15 rupees தான். அப்போ டோட்டலாக அந்த கிரவுண்டோடைய ஃபுல் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டருக்கும் எவ்வளவு ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, ரைட்டா? ஃபைண்ட் த காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது அந்த கிரவுண்டு என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு பார்த்துக்குங்க. ஸோ பேரலகிராம் அப்படின்னா ஸோ இந்த பிளேஸில் பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணுமா? ஸோ ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா we have to find the ஏரியா ஆஃப் த பேரலகிராம், ரைட்? அம்மா பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர்னால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஏரியா ஆஃப் த பேரலகிராம், ரைட்டா? பெர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா we have to find the value of the parallelogram. ஸோ இந்த பிளேஸில் இதுதான் க்ளூ. பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னா நம்ம ஏரியா ஆஃப் த parallelogram கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட என்ன பண்ணணும்னா ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் ஆஃப் த கிரவுண்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் 15 per square meter அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த ஏரியாவோட we have to multiply the 15. ஓகே வாடியாஸ்? ஓகே. ஸோ சொல்யூஷன் போட்டுக்கும், ரைட்டா? சொல்யூஷன். ஸோ the height of the parallelogram is 14 meter. ஸோ நம்மளே என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஒரு ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் இன் த ஷேப் ஆஃப் த பேரலகிராம்டா. ஸோ இதுதான் வந்து என்னது? பேரலகிராமுடைய ஷேப்பை. ஸோ ஹைட்டு, ரைட்டாம்மா? அப்போ இதுதான் வந்து என்னது? ஹைட்டு. ஸோ ஹைட் ஆஃப் த பேரலகிராம் எவ்வளோவா? 14 மீட்டர்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ் வந்து 8 meter longer than its height, ரைட்டா? அப்போ பேஸ் வந்து 8 meter longer than its height அப்படின்னா அப்போ 8 + 14 is equal to எவ்வளோமா? 22 meter. 22 meter. So what is given, ra? So given height is equal to 14 meters. So base equal to 8 meter longer than, ரைட்டா? 8 meter longer than its height ன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால 8 meter longer than its height அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? 8 + 14 is equal to 22 meter. ஸோ இப்போ பேஸ் தெரியும், ஹைட் தெரியும். ஸோ we have to find the value of the parallelogram. So பாருங்கடா, area of the ground is equal to base into height square units. So what is the base ma? Base equal to 22 meter. So next what is the height da? Height is equal to 14 meter. அப்போ 22 into 14, right? 22 into 14. So 4 2s are எவ்வளோமா? 4 2s are 8. Again 4 2s are, yes, very good, 8. Next 1 2s are எவ்வளோடா? 2. 1 2s are 2, right? ஸோ இந்த பிளேஸ் 8 ஆயிரும். ஆட் பண்ணுறப்போ 8 + 2 10. பேலன்ஸ் எவ்வளோமா? 1. 2 + 1 3. ஸோ டோட்டலாக அந்த கிரவுண்டோடைய ஏரியா எவ்வளோமா? 308 ஸ்கொயர் மீட்டர். 308 ஸ்கொயர் மீட்டர்டா, ரைட்டா? 308 ஸ்கொயர் மீட்டர். இப்போது காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர், ரைட்டா? காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் கேட்டிருந்தாங்கல்ல சம்மில். அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் per square meter. பெர்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம். காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர், ரைட்டா? அப்போ ஸ்கொயர் மீட்டர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்கம்மா? எஸ், எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்கடா? 15 கொடுத்துருந்தாங்களாம்மா? எஸ். ஸோ அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு ஆகிற செலவு வந்து எவ்வளோனா 15 மீட்டர். லெவலிங் அப்படின்னா அந்த கிரவுண்டை வந்து அழகாக லெவல் பண்ணுறதுக்கு ஆகிற செலவு. ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு ஆகிற செலவு வந்து 15. ஸோ நமக்கு டோட்டலாக எத்தனை ஸ்கொயர் மீட்டர் இருக்குன்னா 308. Therefore cost of leveling 308 square meter, right? Amma 308 square meter is equal to என்ன பண்ணணும்? 308 into
308 into 15 ரைட்டா. ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர்லேருந்து நம்ம மோர் கண்டுபிடிக்கணும்னா மல்டிப்ளை ரைட்டா. பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர்னா ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர். அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு ஆகிற செலவு 15. அப்போ டோட்டலாக 308 ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னா அப்போ 1லேருந்து 3க்கு வர்றப்போ we have to multiply. அப்போ 308 into 15 ரைட்டாம்மா. 308 into 15. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கடா. 5 8s எவ்வளோம்மா? எஸ் வெரி குட். 40க்கு 0 பேலன்ஸ் 4. 5 into 0 எவ்வளோடா? 0. 0 plus 4 வெரி குட் 4. நெக்ஸ்ட் 5 3s எவ்வளோம்மா? எஸ் 15. நெக்ஸ்ட் 1 8s 8. 1 0 0. 1 3s 3. ஸோ 0. 8 plus 4 எவ்வளோடா? 12. எஸ் வெரி குட். நெக்ஸ்ட் 5 plus 1 எவ்வளோம்மா? 6. நெக்ஸ்ட் 3 plus 1 4. ஸோ 4620. 4620. ஸோ காஸ்ட் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம இந்த பிளேஸில் என்ன கொடுக்கணும்? சிம்பிள் ருப்பி. ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு ஆகிற செலவு வந்து 15 rupees. அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் 308 ஸ்கொயர் மீட்டர். ஸோ அந்த கிரவுண்டோடைய மொத்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா 308 ஸ்கொயர் மீட்டர் இருக்குது. இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் 308 ஸ்கொயர் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 308 into 15. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு எவ்வளோ ஆகுது? 4620. 4620 ரைட்டாம்மா. அப்போ ஹோல் கிரவுண்டே வந்து நம்ம லெவல் பண்ணுறதுக்கு ஆகிற செலவு எவ்வளோனா 4620.